إن الحمد لله يمتن على عباده بنبي مرسل وكتابه المنزل ونشهد أن لا إله إلا الله وحده سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفي فرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله وقال النبي صادق الأحباب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد لنا مسكن حوالي الكعبة بنانا مدرسا ديار المدينة بلغ الهدى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلى عليه وآله لا
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله ربنا محمد نبينا نحن مطيعون نحن كل جرمان لا نخاف أمريكا ولا نخاف روسيا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الله 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 لا إله إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عنك مختار خطاتك بنايا كان عنك مختار خطاتك بنايا أمتك لذهبان خطاتك بنايا أمتك لذهبان خطاتك بنايا والليل مغازل محمد كترنم والليل مغازل محمد كترنم والشمس مرخصار أحمد كترنم والشمس مرخصار أحمد كترنم والفجر مها صبح رسالتك بشارات والفجر مها صبح رسالتك بشارات والعصر مها طول نبوتك بشارات والعصر مها طول نبوتك بشارات
आदम को मुझे खुद करीना लिखा हुआ जो बाद मिला नाम मोहम्मद लिखा हुआ जो बाद मिला नाम मोहम्मद जिन खाक में चलती है शहंशाह दो आलम जिन खाक चश्मा सुरमा के मदीना के मदीने चश्मा सुरमा के मदीना के मदीने मक्की में दरगाह समा जन्नत फिरदौस मक्की में दरगाह समा जन्नत फिरदौस आराम रहे खाक रसूल अरबी है आराम रहे खाक रसूल अरबी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला दरबारे लाखों कोटी शुक्रिया जो महान रब्बुल आलामीन আপনারা আমাদের মহব্বত করিয়া ভালোবাসিয়া আল্লাহর ঘর মসজিদের মধ্যে অন্যান্য সপ্তাহে আসার বসার তৌফিক দান করেছেন। এর জন্য সেই মহান রব্বুল আলামিনের দরবারে কালিমাতু শুকর আদায় করে বলিষ্ঠ করতে পারি আলহামদুলিল্লাহ। প্যারে হাজির সম্মানিত মুসলিম কিরাম, আমি আপনাদের সামনে কোরআন কারীমের 114টা সূরা আছে, 6666টা আয়াত আছে নিরন্তর। এ 114টা সূরার মধ্যে থেকে সূরা আলে ইমরানের একটা আয়াত আমি তেলাওয়াত করছি। আলে ইমরান মানে ইমরান আলাইহিস সালামের বংশধরের আলোচনা এই সূরার মধ্যে আছে। ইমরান আলাইহিস সালাম একজন নবী, এই নবী কিচ্ছা কাহিনী এই সূরার মধ্যে আছে। আল্লাহ তাআলা কোরআনের মধ্যে এই সূরার নাম যে আলে ইমরান, এই আলে ইমরানের বর্ণনা যে এই সূরার মধ্যে আছে। আল্লাহ তাআলা বলেন وإذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم। স্মরণ করো ওই দিনের কথা, إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت ما في بطني। ইমরান ইবনে হান্না, ইমরান আলাইহিস সালামের নাম ছিল হান্না। ঈসা আলাইহিস সালামের যিনি জন্ম ছিল বাদশা, ঈসা আলাইহিস সালাম তো বাপ নেই। আবার ঈসা আলাইহিস সালামের মা ছিল, ঈসা আলাইহিস সালামের নাম ছিল মরিয়ম। ঈসা আলাইহিস সালামের মারিয়াম মা ছিল মরিয়ম আলাইহিস সালাম। তো যারা খ্রিস্টধর্মী, খ্রিস্টান ধর্ম যারা, তারা কিন্তু মেরি করে এবং মরিয়ম আলাইহিস সালামের নাম মরিয়ম। আর ঈসা ইবনে মসিহ, ঈসা ইবনে মসিহ, ঈসা ইবনে মসিহ কি বলা হয়? ঈসা আলাইহিস সালামের একটা মুজিজা ছিল। কোন মানুষ তার যদি কুষ্ঠরোগ হয় অথবা যে কোনো ধরনের রোগ দিয়ে হয়, ঈসা ইবনে মসিহ, ঈসা আলাইহিস সালাম এই রোগীকে আমাদের আঁকতে হইলে এই রোগীটা দাঁড়ায়। সুবহানাল্লাহ। ঈসা আলাইহিস সালামের আরেকটা মুজিজা আল্লাহ তাআলা দান করেছিলেন। ঈসা নবী যখন কোন মুদ্দারে করত, কোন দিন বললাম তুমি আল্লাহ
ভিতর চিন্তা হয়ে যায় সাথে সাথে মনটা মানুষ চিন্তা হয়েছে আল্লাহ আল্লাহ তারা কামদের শক্তি কিছু এই কেরামত মর্যাদা দান করছে প্রভুদের বেলায় কেরামতি আর প্রভুদের বেলায় মর্যাদা আর অন্যান্য মানুষের বেলায় চেহারা চালু যায় তবে একজন মর্যাদা আছে এই জিনিসটা ঈসার বসে এটা ঈসা কোনো মানুষ বা কোনো ছেলে বা কোনো কারো গায়ে হাত দিতে গায়ে হাত দেওয়ার সাথে সাথে এই রুগী মানুষ পাওয়া যেত এই জন্য আল্লাহ তাআলা وقالت النصارى المسيح ابن الله النصارى খ্রিস্টবর্গরা তারা হয় ঈসা আলাইহিস সালাম হচ্ছে আল্লাহর পুত্র আর ইহুদি যারা তারা মানে উজাইর আলাইহিস সালাম আল্লাহর পুত্র আল্লাহ তাআলা বলেন আমার কোনো ছেলে না আমার কোনো মেয়ে নেই আমি এগুলো তো করতে পারছি আল্লাহ সালাত লাগানো করা কুলাত করা কুলা কুফরা না আল্লাহ সমগ্র কেউ নাই কারিসা কারিস নিউশাই এই সমগ্র কেউ নাই মানে তার না কেউ কোনো দোস্ত নেই আল্লাহ এলাকা আল্লাহ না কোনো কেউ আছে না কোনো ছেলে আছে না কোনো বউ আছে আল্লাহ কোনো কিছু নাই এই জন্য আল্লাহ তাআলা স্মরণ করে ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের কথা إسقالت امرأة عمران رب إني نذرتها ما في بطني محاضرة যখন দোয়া করেছিল আল্লাহ তাআলার কাছে আল্লাহ আমাকে সন্তান দাও আমি তাকে একজন সন্তান দান করেছিলাম আর ওরা সম্মান তোমার মারিয়াম আর তার গর্ভে দিয়েছিলাম মায়ের নাম বলেছিলাম মারিয়াম ওরা মানে খাদেমা শরীরা যিনি ওই মদিনার মসজিদে নববী খেদমত করার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলেন এই খাদেমাটা ওই খেদমত আল্লাহ তাআলা আর কোন কাহার কোন মহিলার নাম কোরআনের মধ্যে করছেন না একমাত্র নবী মহিলার মধ্যে একজন নবীর নাম হইল মহিলা তার নাম মহিলা কাহারও আর কোনো নাম নেই একমাত্র ওই নবী আলাইহিস সালামের কথা আছে স্পষ্ট আকারে মারিয়াম ওই সম্মান মারিয়াম আর কোন মহিলার নবীর কাহার নাম নাই এই জিনিসটা ভুলে গেলি যে মহিলার নাম এদের একটা থাকে আমরা শুনে তো মহিলাকে মারা গেলে মাইক্রো ঘোষণা করেন নামটা আসলে না দেওয়া বাবা মাইক্রো মহিলাকে নাম ঘোষণা মারা গেলে না দেওয়া তার নাম হিসাবে দরকার একজন ভালো এই জিনিসটা বুঝে গেল একজনের নামটা কোরআনে আছে এই সম্মান মানেন যাও এটাও দেখিতে বেরমার দেখিতে বেরমার দেখিতে যখন আমরা আমরা বলছি যে ওইটা ঈসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর দোয়া ওইটা ওইটা মরিয়ম আলাইহিস সালাম আল্লাহর স্ত্রী ওরা যখন তারা ওরা দোয়া করতে শুরু করে এবং সুবহানাল্লাহ করেছে এই পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা এই মরিয়ম আলাইহিস সালামের নামটা উল্লেখ করেছে ওই সম্মান আমাদের যাই হোক আমি বুঝাতে আসলাম যে ইমরান আলাইহিস সালামের ইমরান বংশ ধরে পরিণত ইসলাম আছে এই সূরা আমরা এখানে আলে ইমরান বলে নামকরণ করেছি সূরাতুল আলে ইমরান যে আমি এই সূরার একটা আয়াত তেলাওয়াত করছি এই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء واعتصموا بحبل الله ثم الله رشي الله رشي أكرد الله رشي القرآن والحديث القرآن والحديث الله رسول
এই কোরআন থেকে রাখতে দেবো কোরআন আল্লাহ রাসূল বললেন ওয়াতুল মুসআ আমরা কারো মজবুত করে রাখতে দেবো কোরআন ওয়ালা তাফাররাকু পরস্পর বিচ্ছিন্ন হবে তোমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে না মানে মুসলিম তোমরা এক প্ল্যাটফর্মে মুসলিম তোমরা এমন ভাবে হয় যারা তোমার হাত তুলছে তোমার কষ্ট না তুমি এক মুসলিম আরেক মুসলমানদের আয়না শুরু করবে যারা তোমার চরিত্র দেখে তোমার কাজ তোমার মহাভারত নিয়ে আসে তোমার কষ্ট না এই মুসলমানদের ঐক্যের বেলায় দেখেছি যে আল্লাহ রসিকে আপনাদের জানিয়ে আমার ভালো করিয়া তোমরা একে অপরে মিলেমিশে থাকতে যেমন কোন বিভিন্ন তারা কিন্তু তারা সনাতন ধর্মের বলেন বৌদ্ধ ধর্মের বলেন খ্রিস্ট ধর্মের বলেন যে কোনো ধর্মের বলেন তারা কিন্তু অ্যাক্টিভ আছে ঠিক তখন তারা তোমার মুসলমানও তোমার এক প্ল্যাটফর্মে তোমার কাজ মানে অ্যাক্টিভ থাকবে যাতে কোনো তোমাদের পরস্পর বিচ্ছিন্নতা না আসে নরমাচিক চাক এই নরমাচিক চাকের তোমার কতটা মেমাস আছে তার বিভিন্ন দলগুলো যায় ইয়া নরমাচিক চাকের মধ্যে আর বিভিন্ন উসমান খান থেকে জ্ঞান প্রতিষ্ঠান প্রত্যেকদিন তার মুসলমান কিংবা এই নরমাচিক চাকের মধ্যে এক একজন এক এক গোত্রের হবে এক একজন এক এক প্ল্যাটফর্মের হবে কিংবা এই নরমাচিক চাকের মধ্যে এমনভাবে তোমার মহামের রাজনীতি নিয়ে আসবে যাতে তোমার এই আচরণের কোনো মুসলমান বা কষ্ট না বা পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হয় তোমাদের পরস্পরকে নরমাচিক চাকের মতো মিলেমিশে থাকতে পারবে আল্লাহ তাআলা এই কথাটা কোরআনের মধ্যে বলেছেন সূরা নামলের মধ্যে তবে এটা সূরা নাম আছে এই সূরার মধ্যে উল্লেখ করে নরমাচিক চাকের কথা আমরা কোরআনের মধ্যে বলছি দুইটা কথা বলছে নরমাচিক কথা সূরা নাহল সূরা নামল প্রত্যেকটা গাড়ি বলে সূরা আছে এই গাড়ি বলে সূরা নাম আছে সূরাতুল বাকারা দুইটা বলে সূরাতুল নামল মধু বলে নরমাচিক বলে সূরাতুল নাহল সূরা আনকাবুত মানে বিভিন্ন এই যে কিছু গাড়িগুলো আছে এগুলা দৃষ্টান্ত পুরানো কিছু গাড়িগুলো আল্লাহ তাআলা দৃষ্টান্ত বুঝাইতে গিয়া যে মানুষের জন্য এগুলো চিন্তা অংশ লুকমান আলাইহিস সালামের নামে সূরা লুকমান এই সূরার বিভিন্ন ওসিয়ত আছে আল্লাহ তাআলা লুকমানকে ওসিয়ত পছন্দ করে সূরা সূরা নাযিল করেছেন লুকমান আলাইহিস সালামের বিষয়ে সূরা লুকমান يا حزين الله تعالى بلغ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا তোমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয় না তোমরা আল্লাহর রশিদের মজবুত ভাবে আঁকড়ে ধরো আল্লাহর রশিকে মজবুত ভাবে আঁকড়ে ধরো না কোরআনকে আঁকড়ে ধরো কোরআন আর বিধিবিধানকে আঁকড়ে ধরো যদি সমাজে তোমার রাষ্ট্রে তোমার পরিবারে সব কিছুর মধ্যে সমাধান সুষ্ঠু সমাধান হতে চায় তাহলে কোরআনকে আঁকড়ে ধরতে হবে এই জন্য আল্লাহ বলেন ওয়াতাসিমু বিহাবলিল্লাহি জামিআন ওয়া লা তাফাররাকু واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যখন বিদায় হতেন বাসনের সময় আল্লাহ নবী বিশ্ব নবী রাহমাতুল আলামিন যখন আল্লাহ নবীকে যখন পরিপূর্ণভাবে দিনের জন্য প্রদান করলেন তখন বিদায় হতে বাসনের সুন্নাত করতে বলেন আল্লাহ মন্ত্রণ দিনকু সর্বপ্রথম দিনের কথা দিন আল্লাহ তাআলা আমাদের নিয়ামত দান করেছেন واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا
আজকে আমি তোমাদের দিনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম। এই দিন ইসলাম মুসলমানদের শান্তি হবে না, এই দিন ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো না আল্লাহ কাছে আল্লাহ বলেন মুসলমান দিন وهو في الآخرة من الخاسرين. إسلام بن سلام يقول الله إسلام بن سلام يقول الله كسبهم الله. إسلام بن سلام يقول جاهل عنده فلن يقبل منه وهو في الآخرة تأكل أما كسبهم الله. আজকে আমি তোমাদের জন্য তোমাদের পরিপূর্ণ করে দিলাম। তোমরা পরস্পর তোমরা আমি আল্লাহ রসিকে মজবুত বানাতে পারবে আমি পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম। তোমাদের কাছে তিনটা জিনিস আমার পিছনে রেখে দিলাম। তারা যদি তোমাদের কাছে আল্লাহ বলেন ভাষণ দেওয়ার সময় বললেন তোমাদের কাছে দুইটা জিনিস আমানত রেখে যাচ্ছি, এই দুইটা জিনিস তোমরা ভালোভাবে বুঝতে করতে পারো, কষ্ট হবে না, লাঞ্ছিত হবে না, চলে হবে না। আল্লাহর রশিকে মজবুত করে আল্লাহ কোরআনকে মজবুত ভাবে থাকতে ধরুন, আল্লাহর কোরআনের দিকে মজবুত ভাবে রাখতে ধরুন, আল্লাহর কোরআনের দিকে মজবুত বানাতে করতে পারো। সমাজের মধ্যে, রাষ্ট্রের মধ্যে, গ্রামের মধ্যে, পরিবারের সব কিছু সমাধান পাওয়া যাবে। এজন্য আমার আল্লাহ নবী বিশ্বনবী রাহমাতুল্লিল আলামিন বলেন, পরস্পর মুসলমান তোমরা বিচ্ছিন্ন না, এক মুসলমান আরেক মুসলমানের সাথে মুআমালাত মুআশারাত করবে। আল মুসলিমু কারাহিমুল্লাহ ইন ইশতাকা আইনুহু ওয়া ইন ইশতাকা কুল্লুহু ওয়া ইন ইশতাকা আসরুহু ওয়া ইন ইশতাকা কুল্লুহু। যদি তোমার হাত এবং পা দ্বারা মুসলমান কষ্ট না পায়, মুসলমান বলে প্রাণ মুসলিম কারাহিমুল্লাহ মুসলমান বলে প্রত্যেকই নাম ইনিশতাকা আইনুহু ওয়া ইনিশতাকা কুল্লুহু। একজন ব্যক্তি চোখ গুণ নষ্ট করে তার সব কিছু নষ্ট হয়ে যায়, ওয়া ইনিশতাকা আসরুহু ওয়া ইনিশতাকা কুল্লুহু। তার মাথা নষ্ট হয়ে গেলে সব কিছু নষ্ট হয়ে যায়। তার মাথা যদি না থাকে তাহলে আর তাকে না ঠিক করতে পারো। করতে হবে যেন তোমার কাছ থেকে মুসলমান কোন হাত কষ্ট না পায়। এই জন্য আল্লাহ পাক কোরআন কারীমের মধ্যে বলেন কুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহ, সূরা আল-ইমরান, কুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহ। এই জামান দুনিয়ার মানুষদেরকে জানাবেন কুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহ, আল্লাহ ভালোবাসাকে চাও, ফাত্তাবিউনি আমি মুহাম্মাদুর রাসূল, ফাত্তাবিউনি আমার অনুসরণ করো, আমার যত কাজ অনুসরণ করো। মুহাম্মাদুর রাসূলের চরিত্রের অনুসরণ করো, মুহাম্মাদের হাদিসের অনুসরণ করো, মুহাম্মাদের সুন্নাতের ইত্তিবা অনুসরণ করো। আল্লাহ ভালোবাসা, রাসূলের ভালোবাসা পাইতে হবে। আল্লাহ বলেন আমি আল্লাহর ভালোবাসা পাইতে চাও, তাহলে আমি মুহাম্মদের মতে মুহাম্মদের অনুসরণ করতে হবে। যদি আপনি তামাম দুনিয়ার মানুষদেরকে জানাবেন যদি তোমরা আমি আল্লাহর ভালোবাসা পেতে চাও, তাহলে আমার রঙে মুহাম্মদের অনুসরণ করো। তাহলে আমি আল্লাহ তোমাদের মহব্বত করব, ভালোবাসবো। ওয়া ইয়াগফির লাকুম যুনুবাকুম
আল্লাহ বলেন তোমাদের গুনাহসমূহ মাফ করে দাও। আল্লাহ বলেন দুইটা জিনিস তোমরা করতে ভালো করে বুঝতে পারবে, কোরআন এবং হাদিসে, কোরআন এবং হাদিসে নবীর সুন্নাতে, নবীর সুন্নাতকে জিন্দা করতে পারো, তাহলে আমার কোনো মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ করতে হয়ে গেল। আইয়ুহার রাসূল ফাকাদ আল্লাহ, আর আমার বন্ধু মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ করম করা হয়ে গেল। ফাকাদ আল্লাহ, যে আমার বন্ধু মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ রাসূলের রাসূলুল্লাহ করম করা রাসূলের রাসূলুল্লাহ করম করলাম, সেদিন আমি আল্লাহর রাসূলুল্লাহ করম করলাম। মান আহাব্বা সুন্নতি ফাকাদ আহাব্বানি ওয়া মান আহাব্বানি কানা মা'i ফিল জান্নাহ। যে আমার রাসূল বলেন মান আহাব্বা সুন্নতি, যে আমার সুন্নাতকে মহব্বত করলো, ফাকাদ আহাব্বানি, সে আমাকে মহব্বত করলো। ومن أحبني كان معي في الجنة, সে আমাকে মহব্বত করার কারণে আমি নবী তার জান্নাতে যাবো। ومن أحبني كان معي في الجنة, আমার রাসূলের রাসূলুল্লাহ কানে নবী বলেন যে আমার মহব্বত করবে, كان معي في الجنة, সে আমার সাথে জান্নাতে বসবাস করবে। তোমার কথা এজন্য প্রায় হাজির আল্লাহ বলেন লা তাসিমু বিহাব্বিল্লাহ জামিআ, তোমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হও না, তোমরা আল্লাহর রাসূলের মজবুত করে আঁকড়ে ধরো, মানে কোরআন ও হাদিসকে মজবুত করে আঁকড়ে ধরো, মানে তাফাররাকু, আর পরস্পর তোমরা বিচ্ছিন্ন হও না। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে পরস্পর মুসলমান হিসেবে মিলেমিশে থাকতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে উলামার জনতা মিলেমিশে থাকা। আমরা ইমান ও আমলের উপরে যখন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে কোরআন কারিমের প্রথমে দুইটা হচ্ছে, একটি মহিলা পরীক্ষার জন্য পরিষেবাটা করতে পরীক্ষা পাস করতা, আর একজন